ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda ayta: "Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz. Ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, musulmon halindagina, Allohga bo'ysungan halindagina. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Alloh taolo murojaat etadi bizga: "Ey kishilar, o'zingizning Robbingizdan qo'rqig'iz, qaysi sizni deydi bir kishidan bar qildi deydi. O'sha kishidan xotin qizni bar qildi deydi. O'sha ikki kishidan dunyoga ko'p etib kishilarni ham xotin qizlarini dunyoga shashdi deydi. Alloh taolodan qo'rqig'iz. Alloh taolodan qo'rqig'iz ham tug'anliq ijiblarini o'zidan saqlanig'iz deydi. Desakda Alloh taolo sizga endi sizni kontrolda tutishi bo'ldi deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh, ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqig'iz. Va qulu qawlan sadida, ham yaxshi so'zlaringni silagiz. Bu Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga shu aytib murojaat etadi. Bunga tema men so'ylab oldim sinovlar bo'yicha. Chunki oxirgi vaqtda qo'y bir kishilarga sinovlar keldi. Bizga da sinovlar kelib turadi. Ya'ni Alloh taolo bizni bu dunyoga jibardi, biz yashaymiz sinov dunyosida. Shuni onaga kerak, biz ijmoqda yashamaymiz, biz yashaymiz dunyoda sinov dunyosida. Bu dunyoda ijmoq yo'q. Bu dunyoda ijmoq yo'q. Ijmoq tegi dunyoda. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala va huval azizul g'afur." Tabarak surasi, Al-Mulk surasi 2-oyatda Alloh taolo aytadi: "Qaysi sizga deydi Alloh taolo o'limni bor qildi deydi. Bu dunyoni bor qildi deydi, turmushni deydi. Sizni sinar uchun deydi. Qaysi sizni eng ko'rkam yaxshi amallarni ko'rsatasiz deydi. Ham Alloh taolo kuchli, ham g'afur etuvchi zot." Al-Mulk surasi 2-oyat. Bu Qur'on biz o'sha Tabarak surasini o'qiymiz mayt o'lgach, ammo ma'nosini tushunib o'qimaymiz. Mana o'shaning ma'nosini birsini oyati shu: Alloh taolo bizni sinar uchun yaratdi deydi. Ko'rasan, ilki abi boboylar o'sha Tabarak surasini ziragina o'qimaganlar. Chunki buning ma'nosi teran keladi. Kishi o'ldi, vafot bo'ldi, mayit bo'ldi. Mana sizga javob. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Mayitda bo'lashaqdi, o'lashaqlarda deydi. Turmushda da turli sinovlar beram deydi. Ne uchun? Qaysi sizni eng ko'rkam amal bo'lar deydi Alloh qarshында. Eng ko'rkam amal. Eng ko'rkam amal Alloh qarshında u ixloslik. Birinchi, Alloh taolaga ixloslik ko'rsatuv. Alloh rizoligi uchun amal ishlav degan so'z endi. Ko'p etib Alloh rizoligi uchun izi amallar qilib. Ixloslik ham amal qilib endi. Bu eng ko'rkam amalni ko'rsatgan bo'lasin agarda sen o'sha sinovlarni o'tkazish inshaalloh. Alloh taolo aytadi: "Walanabluukum bish-sharri wal khayri fitnah va ilayna turja'un." Al-Anbiya surasi, Payg'ambarlar surasida 35-oyatda Alloh taolo aytadi: "Biz deydi sizni deydi sinaymiz deydi. Bish-sharri, nosharlik bilan da deydi, wal khayri, yaxshilik bilan da sinaymiz deydi. Fitna kabi sinaymiz deydi. Ya'ni nosharlik keldi, bu kishiga fitna. Yaxshilik keldi, bu kishiga fitna. Va ilayna turja'un, siz bizga qaytashaqsiz deb Alloh taolo aytadi. Al-Anbiya surasi 35-oyat. Alloh tabarak va taolo shu oyatda bizga aytadi: kishiga nosharlik keldi, ong'ar fitna. Kishiga yaxshilik keldi, ong'ar fitna. Nechuk fitna, misol fitna. Kishi ikkilana boshlaydi sinov kelgach. Nishab gil miga mikan, nishab Alloh taolo meni gil mikan deb bu fitna keldi. Kurg'um shayton vasvasa kelamanglar. O'sha fitnani nechuk kishi o'tar mikan?
Dinni taşlar mıken или dinni devam eder miken? Andara Allah Teala ayta: "Vel hayri fitne." Hayır, hayırlılık, yaxşılık ul sizge fitnedir. Bizge әле бәла каза килмәде. Әлхәмдү яхшы безгә. Авырлык юк, сугышлар юк. Кеше Аллаһка рәхмәтләр әйтерме? Бойлык килде, синең ризыгың килеп тора, Аллаһка рәхмәт әйтәсеңме син? Шөкр итәсеңме син Аллаһ Тәгаләгә? Ничек шөкр итү була? Намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, гамәлләр кылып Аллаһка шөкр итү була. Аннан да зур шөкр юк Аллаһка гамәл кылудан башка. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вәләнәблүваннакум бишәйъин минәл хауф." Сезне дә әлбәттә сыныйбыз ди. Сынаячакбыз, сыныйбыз ди. Әлбәттә дип килә. Монда сүз бар шундый арабча: "Вәләнәблүваннакум" дип килә. Ягъни сүзнең башында да усиление килә, сүзнең ахырында да усиление килә. Бу означает то, что обязательно кешегә сынау килә. Бишәйъин минәл хауфи, курку сынавы килә. Вәл-җуғи, ачлык сынавы килә. Ванақсин минәл амвали, малның киметүнең сынавы килә. Вәл-әнфуси, кешеләрнең киметү сынавы килә. Ягъни арабызда кешеләр үлеп китә. Вәс-самарат, җимешләрнең киметүе сынавы килә. Кай вакытны бал була, кай вакытны бал булмый. Кай вакытны бал күп була, кай вакытны әз була. Кай вакытны бакча җимешләрдә була, кай вакытны бакчада җимешләр булмый. Кай вакытны кырлык елы була, кай вакытны муллык елы була. Вабашшири сабирин, син сабыр итүчеләрне сөендер ди. Ахырында Аллаһ Тәгалә әйтә: Әгәр дә кеше шушы сынауны үтсә, 5 ай бер бөтен кешегә курку да килә. Кеше больницка эләкте икән, курку килде. Бала авырта икән, курку килде. Вдруг бала терелә алмас, үлеп китәр. Өлкән кеше мәсәлән авырта икән, операция ясадылар икән, вдруг мин үлеп китәрмен. Шундай уй килә кешегә, курку килә. Һәм тәфсир галимнары әйтә, шушы курку хисе ди, ул вакытлыча гына ди. Аннары Аллаһка тынычлык бирә ди. Коръәндә килә: "Фа инна магал гусри юсра, инна магал гусри юсра" дөреслектә авырлык белән җиңеллек, авырлык белән җиңеллек ди. Авырлык килде, авыртасын операция ясадылар, аннары җиңеллек килә. Һәм галимнар әйтәләр, җиңеллек ди авырлыкка караганда 2 мәртәбә күбрәк дип. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фа аммал инсану иза ма баталаху раббуху фаакрамаху ва нa'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن." Al-Fajr surəsi 15-16 ayətdə Allah Teala әйтә: "Әмма кешегә ди без Раббың ди хөрмәт күрсәтсә ди. Ягъни синең кешегә сынау килсә, Раббың сиңа хөрмәт күрсәтсә ди. Ва нa'amahu, ниъмәтләрне бирсә ди. Фаякул, әйтә, минем Раббым мине хөрмәтләде ди." Бу сүз бара динсез кеше турында. Ва амма иза ма баталаха, амма ди Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә без аны сыныйбыз ди, ризыкны әзәйтәбез ди. Ризык астына керә, ашый торган ризыкта, малда, мөлкәттә, балаңда, синең бәхетеңдә, бөтен нәрсә керә монда. Синең сәламәтлегеңдә монда керә. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әмма без кешене ди сынасак ди, ризыгын әзәйтсәк ди, сәламәтлекне алсак мәсәлән, бер кешегә Аллаһ сакласын пожар булса мәсәлән, ул нәрсә дип әйтә, минем Раббым мине кимсәтте дип әйтә." Динсез кешенең хәле шул. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, динсез кешенең халәте шул ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә аңа ниъмәт бирсә ди, ул әйтә ди, мине Раббым мине хөрмәтләде ди. Бәла каза килсә ди, минем Раббым мине кимсетте ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди, дөрес уйламыйсыз ди. Бу просто сезгә сынау гына килде ди. Мәсәлән, 1 миллион сум сиңа акча килде икән. Бу сиңа сынау. Син Аллаһка шөкр итәсеңме, юкмы? Син дәвам итәсеңме намазыңны, дәвам итәсеңме уразаңны, или ташыйсыңмы? Раз Аллаһ Тәгалә малны алды, мәсәлән, кризис булды, синең бизнес бармый. Сынау килде.
Син ул вакытта намазыңны укырсыңмы, юкмы, или намазыңны ташларсыңмы, юкмы? Дәвам итәбез. Аллаһ Тәгалә әйтә: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette Al-Ankabut suresinde, Urmakuş suresinde 2-3 ayetlerde öyle kişiler uylular mı diye biz iman getirdik hem onlar sınavsız bulurlar mı diye. Менә без уйлыйбыз, мин иман китердем, мин намаз укыйм, мураза тотам, все, мин уже бәхет эчендә. Миңа Аллаһ Тәгалә сынау бирмәскә тиеш дип уйлыйбыз инде ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Сезгә хәтле ди, без сынадык ди кешеләрне ди. Менә безгә хәтле ди. Ягъни, әгәр дә безгә Аллаһ Тәгалә иманны бирде икән, намазны бирде икән, без намаз укыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, уйламагыз ди, сезгә сынау килмәс ди, киләчәк ди. Киләчәк ди, барлык киләчәк ди. Dinsiz kişiге дә сынау килә, dinli кешегә дә сынау килә. Бөтен кеше беркемдә дә анан теге освобождать мир әйтмешли сынаудан инде. Бөтен кеше килә ул. Ни өчен? Фала'аламанналлаху аллазина садаку. Булар өчен ди, кайсы кешеләр ди, Аллаһның динен дөрескә саный ди. Вала'аламаннал кадибин, кайсылары Аллаһның динен ди ялганга саный ди. Сынау килде, Аллаһның динен ялганга саныймы? Или дөреслеккә саныймы икән? Тагын бер аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ла юсибана", юк, тагын бер ничә аят. "Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана хува маулана, ва ала Аллаһи фалатаваккалил муъминун". Әт-Тәүбә сүрәсе 51-нче аят. Әйт инде: "Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана". Әгәр дә безгә берәр авырлык, бәла каза, ни дигән нәрсә килмәсен ди. Моны Аллаһ язган. Аллаһ язган, ул безнең покровитель. Значит, ул безнең өчен хәерле икән. Берәр кешенең Алла сакласын саби бала вафат булды икән. Әлбәттә безгә җиңел түгел. Но Аллаһ Тәгалә аны алды, Аллаһ бирде, Аллаһ алды. Димәк, бу кеше өчен хәерле. Бу кеше өчен хәерле. Сезнең өчен хәерле ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Без аны белмибез. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, сез уйлыйсыз моны өчен яхшы ди, моны өчен начарлык ди. Сез уйлыйсыз бу әйбер сезгә начарлык, юк, ул сезгә наоборот хәерле ди. Просто күп әйбер без ана бетермибез. Андара Аллаһ Тәгалә әйтә, кара шушы аятны: "Ва минан наси май яъбудуллаха ала харф". Кайбер кешеләр арасында да Аллаһ Тәгалә әйтә, шундый кешеләр бар ди, кайсылар ди Аллаһка табыналар ди. На грани. Вот на грани скалы дигән сүз менә теге без тауга менәбез бит әле. Вот төшеп китәсең. И Аллаһ Тәгалә шундый мисал китерә. Кайбер кешеләр ди Аллаһка табыналар ди на грани ди. Фаин асабаху хайрун итмаанна бихи. Но әгәр дә аңар хәерлелек ирешсә ди, ул тынычлана ди. Ваин асабатку фитна, акашаңар фитна килә ди, бәла каза килә ди. Ин қалиба галя вачхихи. Имансыз якка китә ди. Иманны ташлый ди, динне ташлый ди. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хасира дунья вал ахира", шушы кешенең ди хәсрәттә ди, дөньясында ди, ахиратта ди. Залика хуа хусран мубин ди. Аль-Хадж сүрәсе 11-нче аят. Кара шушы аятка внимательно игътибар белән тыңлагыз, нәрсә дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу безгә касация итә. Бу вообще гомумән безгә касация итә. Шундый кешеләр бар ди, кайсылар ди Аллаһка табыналар на грани. На грани дигән сүз традиционно. Минем әти, әни диндә, мин дә мусульман. Ярас Аллаһ бер бәла каза биреп куя. Моның гыйлеме юк. Аллаһ турында начар уйлый башлый. Чөнки моның гыйлеме юк. Чөнки моңар традиционно күчте. Аның гыйлеме юк, ул мәчеткә йөрми, ул вагазын тыңламый. Аның вообще гыйлеме юк, дин гыйлеме юк. И шул сәбәптә ул Аллаһ Тәгалә ул хәсрәттә ди. Менә кем мәчеткә йөрми, кем намаз укымый, ул хәсрәттә ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Хәсрәттә это не означает ул матди яктан. Бу рухи яктан хәсрәттә. Бу дөньяда хәсрәттә. Ахиратта тем более ул хәсрәттә булачак ди.
Бәлә каза килгәч, карагыз, бөтен кешеләр шулай килә ул. Менә мин больницада яттым. Кайбер кешеләр хәзер дә больницада ята, кайбер кешеләр больницадан чыкты, кайбер кеше операциyaдан китте. Шайтан йөри кругом. Ул вакытта шайтан килә, вәсвәсә кыла. Аллаһ турында начар уйларга куша. Менә мин бит намазда, мин бит намазга килдем, монда уҗымга йөрим. Нишәп Аллаһ Тәгалә мине наказывает? Нишәп гөлмигә? Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр шундый уй килә икән, бу шайтаннан кеше тел белән теш Аллаһка каршы эндәшә башлый икән, нишләп миңа гына гел килә дип әйтте икән, все, бу сынауны үтмәде дигән сүз, Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә шушы кешегә ачулы булды. Каясын Аллаһ дип уйлый кеше, нишләп миңа булышмый? Менә мондай уй килү бу кешегә фитнә килде. То есть сомнение, шайтан вәсвәсә кертә, сомнениелар кертә. Сомнение инде ул шик кертә Аллаһ турында. Кеше Аллаһ турында шикләнә башлый. Менә бу авырлык вакытында бик яхшы способ үзеңнең иманыңны карарга. Синең иманы нинди дәрәҗәдә? Монда ул мәчеткә килеп иманы синең сыналмый. Сыналмый монда. Монда келән җәелгән, бөтен намазга бастык, кыйбла күрсәтелгән, киттек тә намаз укыйбыз, все, бер ни проблема юк. Проблема безнең башына мәчеттән чыккач, факирлар арасына кергәч, байлар арасына кергәч, базарга баргач, кибеткә баргач, больницка яткач, менә кая килә проблемалар. Менә безнең иманыбыз кая сынала. Мәчеттә әле ул иман сыналмый. Менә бер хәзрәт шуны мисал китерә. Без уйлыйбыз, мәсәлән, безгә бәла каза килде икән, дуга кылабыз, һаман да теге Аллаһ Тәгалә безгә дуга җавап бирми. Менә мәсәлән, представим ди, бер хәзрәт сөйли, корабльдә барабыз. Раз дау чыкты, корабль крушение башланды, раз корабль батып китте. Син барасың теге бер бүрәнә тотып, теге диңгез уртасында бер кем юк. Син дуа кыласың, я Рабб, помола, миңа вертолет җибәр инде, я Рабб, помола, вертолет үтсен монда берән инде, мине күрсеннәр инде дип. Вертолет һаман да юк. Әйдә, кирәк түгел, миңа бу дуга да бер ни кирәк түгел дип, ачу чыгып, кулын селти. Проблема вертолетта түгел, проблема Аллаһ Тәгалә ишетүдә түгел, проблема Аллаһ Тәгалә җавап бирүдә түгел, проблема үз кешенең үзендә. Без хотим шушы реальностьны под себя подделать дип әйтәйек. Хотим, менә операция ясадылар икән, тизрәк тереләсе килә безнең, тизрәк менә нишләп минең авыртам гел шун, тизрәк тереләсе килә. Аллаһ Тәгалә бу сынауны бирде аны өчен түгел. Үзебезнең халәтне эчтәге рухи якның яхшы якка үзгәртер өчен. Шушы вакытта синең иманың кайсы дәрәҗә? Син бәла каза килде икән, намазга басасыңмы? Намазны укыйсыңмы? Мәчеткә киләсеңме? Нафил намазны арттырасыңмы? Сүннәтләрне тагында күбрәк укыйсыңмы? Аллаһтан гафу сорыйсыңмы? Менә нәрсә Аллаһ Тәгаләгә кирәк синнән. Син хочешь, чтоб реальность синең подделать итәргә, тизрәк миңа шушы бәла үтсен дип, юк. Аллаһ Тәгалә сиңа шушы бәланы бирде ни из этого. Синең халәтеңне тикшерер өчен һәм синең халәтеңне яхшы якка үзгәртер өчен, рухи яктан. Син тәүбә кыла башлыйсың, астагфирулла дип әйтә башлыйсың, Аллаһка якынаясың. Менә шул мизгел синең иң рахат вакыт. Син Аллаһ белән сөйләшәсең. Менә Аллаһ Тәгалә синнән шуны теләде, чтоб син Аллаһ Тәгаләне белсен, Аллаһка кайтсын дип. Шушы сынауны үтсәң, Аллаһ Тәгалә иҗмахны вәгъдә итә. Менә бер хәзрәт тоже Юсуф хәзрәт Даешин вагызында сөйли. Мәсәлән, без изгелек кылабыз. Мәсәлән, безгә иҗмахның шундый биек дәрәҗәгә язылган икән керергә. Теге дөньяда инде. Но шушы изгелек белән без шушы дәрәҗәгә менә алмыйбыз. Җитми изгелекләр. Аллаһ Тәгалә бер бәла биреп куя, син бәланы сабыр итеп үтәсең. Сабыр иткән өчен күп итеп Аллаһ Тәгалә әҗерләрне бирә, раз шушы дәрәҗәгә менәсең. Менә бит иң мөһиме шуны аңларга кирәк. Безнең проблема үзебездә, безнең проблема гыйлемебез юк, без Куранны укымыйбыз.
Alloh taolaning so'zlarini o'qimaymiz, anglamaymiz. Kerak tugul bizga. Bizga dunyo hamanda. To'xtarga kerak endi shu dunyo qo'dan. Biz endi ko'pgina qoldi bizning tegi dunyoga borarga. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 60 bilan 70 orasida deydi kishi yashaydi dunyoda deydi. O'rtacha vaqtni bizga ko'pgina qoldi tegi dunyoga borarga. 70 tegani bek az kishi g'ardi. Hali kimdir 60 ga haqida yetmay o'lib ketadi. Dunyo quvada. Tegi dunyo ketib bora, o'sha tegidan so'ng namozsiz ketdi, o'razasiz ketdi, hoji yo'q, bir narsa yo'q. Dunyo quda bu dunyoning moli qoldi, yerti qoldi. Imonda bolalar bir-birisi bilan talasha shuni bilalar. Chunki sen bolaga turishdan kun-tunin turishdan ularni maddiyoqdan ishga bording, yurt tuzding. Bolalarning ruhiy tarbiyasi yo'q. Chunki sen kun ishda bo'lding. Ana namozga öğretmedin. Orazaga öğretmedin. Allah taolani tanıttırmadın. Mene pожалуйста sana natija. Öldün tok sana malgana kerak olarning. İşte senin o'zing kerak bo'ladi. No agarda sen imonli bo'lsan, o'zingning bolalarini iymon bilan tarbiyalasan, seni bola o'lgach unutmay, sen uchun duo qilib turadi, u senga savob berib turadi. Subhanaka va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Wassami'ud du'a. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام